Hi students, welcome to Bosco Campus Vision. I am Marina Michael, Assistant Professor, PG Department of Commerce, Don Bosco College, Kottayam. I am dealing the paper International Financial Management for MCOM S3 students. Dear students, this is the 22nd lecture of International Financial Management. The various components of balance of payment are the current account, the capital account, the reserve account, errors and omissions. In this session, we are going to discuss the capital account, the reserve account, errors and omissions. The capital account. It is a sub-account of the balance of payments. In it, we recorded the receipts and payments of capital funds between the country concerned and the rest of the world. The capital account shows the inflows of capital into the country from abroad as well as the outflows of capital to other foreign countries. It records all international transactions that involve the resident of a country concerned changing either his assets with or his liabilities to a resident of another country. Transactions in the capital account reflect a change in a stock, either assets or liabilities. ക്യാപിറ്റൽ ഫ്ലോ നടക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ അസറ്റ്സ് നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രാജ്യത്തിലെ റെസിഡന്റിന്റെ ലയബിലിറ്റിയുമായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാപിറ്റൽ ഫ്ലോ നടക്കുകയാണ്. Capital inflows and outflows between the countries. It is the difference between the receipts and payments on account of capital account. It refers to all financial transactions. The capital account inflows, capital account involves inflows and outflows relating to investments, short-term borrowings or lending, and medium-term to long-term borrowing or lending. ഷോർട്ട് ടേം ആകാം, ഷോർട്ട് ടേം ബോറോയിങ്ങോ ലെൻഡിങ്ങോ ആകാം, മീഡിയം ബോറോയിങ്ങോ ലെൻഡിങ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടേം ബോറോയിങ്ങോ ലെൻഡിങ് ആകാം. ഇതെല്ലാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ്. ക്യാപിറ്റൽ ഇൻഫ്ലോ ആൻഡ് ഔട്ട്ഫ്ലോ നടക്കുന്ന എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും, ഇന്റർനാഷണൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റിനെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ കാണിക്കും. കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് സർപ്ലസും ഡെഫിസിറ്റും കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലും സർപ്ലസും ഡെഫിസിറ്റും ഉണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ്? Capital account of the balance of payment includes private foreign loan flow, that is loan capital under the head loans, movement in banking capital, that is under the head banking capital, then official capital transactions, gold movement, etc. Official capital transactions under the head foreign investments and gold investments or gold movement, etc. Then the capital account classifies into two categories. Mainly two categories, that is foreign direct investments, that is called direct foreign investments, and portfolio investments. And also another category is there, that is other capital. Mainly two categorization is there, that is FDI and portfolio investments. Next is errors and omissions. The large volume of statistical data required for the presentation of the BOP statement is collected partly from official records and partly on the basis of estimates. As a result, the total credits and total debits are unlikely to match. There is likely to be some statistical discrepancy in the statement. This is recorded as errors and omissions in the BOP statement. The amount recorded under this head, that is errors and omissions head, represents the statistical mismatch in the BOP statement arising from the data inadequacy, reporting, etc.
എറേഴ്സ് ആൻഡ് ഒമിഷൻസ് വരുന്നത് നമുക്ക് ലഭ്യമായ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡേറ്റയിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്മാച്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മൊത്തവും നമുക്ക് അതിനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. അന്നേരം അതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന മിസ്മാച്ചുകൾ, നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുണ്ടാകുന്ന തെറ്റുകൾ, അതൊക്കെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റിൽ എറേഴ്സ് ആൻഡ് ഒമിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ദ എൻട്രീസ് അണ്ടർ ദിസ് ഹെഡ് റിലേറ്റ് മെയിൻലി ടു ലീഡ്സ് ആൻഡ് ലാഗ്സ് ഇൻ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് എ ബാലൻസിംഗ് എൻട്രി. Please underline that errors and omissions is a balancing entry and is needed to offset the overstated or understated components. ഏതെങ്കിലും അധികം എഴുതുകയോ കുറച്ച് എഴുതുകയോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എൻട്രിയാണ് എറേഴ്സ് ആൻഡ് ഒമിഷൻസ്. ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റിലെ ഒരു ബാലൻസിംഗ് എൻട്രിയാണ് എറേഴ്സ് ആൻഡ് ഒമിഷൻസ്. The overall balance is arrived at by summing up or adding up all the items in the current account, capital account and the errors and omissions figure. It is the net balance between international receipts and payments of a country. The overall balance may show deficit or surplus depending on whether the total debits exceeds the total credits or vice versa. The deficit or surplus in overall balance has to be adjusted through monetary movements. The adjusted may be affected through IMF transactions, International Monetary Fund transactions, or through increase or decrease in foreign exchange reserves of the country. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച 3 കമ്പോണന്റുകളായ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും എറേഴ്സ് ആൻഡ് ഒമിഷൻസും എല്ലാം കൂട്ടിയെടുത്തിട്ടാണ് ഓവറോൾ ബാലൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് സർപ്ലസ് ആണോ ഡെഫിസിറ്റ് ആണോ നോക്കിയിട്ട് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മോണിറ്ററി മൂവ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ്. ആ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ IMF-ൽ നിന്ന് ഫണ്ട് റൈസ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ റിസർവ്സ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്പെഷ്യൽ ഡ്രോയിങ് റൈറ്റ്സ് SDR ഉപയോഗിച്ചോ ആണ്. 3 accounts, that is IMF, SDR and reserve and monetary gold are collectively called as the reserve account. The IMF account contains purchase and repurchase from International Monetary Fund. ഇത് ഈ ഓവറോൾ ബാലൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺട്രീസ് ഈ IMF അക്കൗണ്ടിൽ ഒന്നെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ റീപർച്ചേസ് ചെയ്യും. Then SDR are a reserve asset created by IMF and allocated from time to member countries. It can be used to settle international payments between monetary authorities of 2 different countries. മെമ്പർ കൺട്രീസിന് കൊടുത്തേക്കുന്ന ഒരു റൈറ്റ് ആണ് SDR. This is a reserve asset created by the IMF and allocated from time to member countries. It is used to settle international payments between monetary authorities of 2 different countries. Monetary authorities സാധാരണയായിട്ട് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് ആണ്. അതാത് രാജ്യങ്ങളിലെ റിസർവ് ബാങ്കുകളാണ്. അന്നേരം നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ്. ആ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റിലെ കമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? കറണ്ട് അക്കൗണ്ട്, ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്, എറേഴ്സ് ആൻഡ് ഒമിഷൻസ് ആൻഡ് ദി റിസർവ് അക്കൗണ്ട്. ഈ ഓരോ അക്കൗണ്ടിലും എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു. This is the balance of an example of balance of payment statement. Total receipts is equal to total payments. നമ്മൾ ആ ഡിഫറൻസിൽ ഇനി ഇത് പഠിക്കും. എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഡിഫറൻസിൽ പഠിക്കുമ്പം ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡിന്റെയും ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ അടുത്ത ലെക്ചറിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ നോക്കിയ മക്കളെ, റെസീപ്റ്റ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്, ക്രെഡിറ്റ്സ് ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് ഡെബിറ്റ്സ്. ഫസ്റ്റ് വൺ എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ്, on the other hand imports of goods. ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് BOT എന്ന് പറയുന്നത്, ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, ട്രേഡ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് സർവീസസ്, ഇൻട്രസ്റ്റ്, പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ്, യൂണിലാറ്ററൽ റിസീപ്റ്റ്സ്. On the other hand, imports of services, interest, profits and dividends paid, unilateral payments. ഇത്രയും ചേർന്നതാണ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ്.
1 to 4. വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ്, foreign investments. Then investments abroad. ക്രെഡിറ്റ്സ് ആണ്, റെസിപ്റ്റ്സ് ആണ് അത് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ്. പേയ്മെന്റ്സ് ആകുമ്പം നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള റെസിഡൻസ് അവിടെ പോയി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് നടത്തുന്നു. ഷോർട്ട് ടേം ബോറോയിങ്സ്, ഷോർട്ട് ടേം ലെൻഡിങ്, മീഡിയം ആൻഡ് ലോങ് ടേം ബോറോയിങ്സ്, മീഡിയം ആൻഡ് ലോങ് ടേം ലെൻഡിങ്. ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്താണ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്. നമ്മൾ അവിടെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എറേഴ്സ് ആൻഡ് ഒമിഷൻസും കൂടി ഇവിടെ വരും എന്ന്. ഓക്കെ, ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് 5 to 8. ദെൻ അടുത്ത വരുന്നതാണ് റിസർവ് അക്കൗണ്ട്. ചേഞ്ച് ഇൻ റിസർവ്സ്. രണ്ടിടത്തും ഒരേപോലുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് വരുന്നത്. ചേഞ്ച് ഇൻ റിസർവ്സ്. ഇതാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പഠിച്ച കമ്പോണന്റ് ആയ റിസർവ് അക്കൗണ്ട്. ദെൻ ഇത് രണ്ട് സൈഡും കൂടുന്ന ടോട്ടൽ റെസിപ്റ്റ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ പേയ്മെന്റ്സ്. ഇവിടെ ഒരു തരത്തിലും ഡെഫിസിറ്റോ സർപ്ലസോ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ടോട്ടലായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഡെഫിസിറ്റോ സർപ്ലസോ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇതിന്റെ രണ്ട് മെയിൻ സബ് കമ്പോണൻസിലും, അതായത് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിലും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലും സർപ്ലസും ഡെഫിസിറ്റും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ പഠിച്ച ലെക്ചേഴ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക.